Hi dear students, welcome to class 9 of chapter relation. This is question number 12 of your exercise 1.1. Show that the relation R in R set of reals given by R equals set of ordered pair A comma B such that A less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. Student, here a relation R in set of R is defined. This R is set of real numbers. By the relation A less than or equal to B, we have to show that this relation is reflexive and transitive but not symmetric. Shall we see the solution for this problem? So, here the ordered pair A comma B belonging to R cross R belongs to the given relation R if and only if coordinates of the ordered pair satisfies either the relation A less than B or A equal to B. In previous class had given an information to you that in A less than or equal to B power n, if n is greater than 1, 2, 3, 4, 5 and so on, relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. If n equal to 1, relation is reflexive and transitive but not symmetric. Generally, for any n, relation is not symmetric. Here n is 1 means relation R in R is reflexive and transitive but not symmetric. Student, why the relation is reflexive means we know 2 belongs to set of reals, 2 comma 2 belongs to relation R. This is because coordinates of this ordered pair satisfies the relation A is equal to B, 2 is equal to 2. 0.5 belongs to the given set of reals, 0.5 comma 0.5 belongs to relation R. This is because coordinates of this ordered pair satisfies this relation. Even though this doesn't satisfy this one, this satisfies the relation A is equal to B. In this problem, A comma B belongs to R means coordinates of the ordered pair satisfy either this one or this one, not both simultaneously. Does not belongs to R means coordinates of the ordered pair does not satisfy both the relation. One more example, root 7 we know is a real number, irrational. Root 7 comma root 7 belongs to relation R because coordinates of this ordered pair satisfies this relation root 7 is equal to root 7. Therefore, if you consider A as any real number, we can find an ordered pair of the form A comma A in relation R. Therefore, R is reflexive. Why R is reflexive here? For every element A belongs to the given set of reals, A comma A belongs to R. Had given 3-4 example. Why A comma A belongs to R? Because coordinates of this ordered pair satisfies this relation. This doesn't satisfy this relation because A is A less than B is A. Student, can we say a real number is less than itself? No. A number is neither less than nor greater than itself, but it is equal to itself. ಮಕ್ಕಳೇ, A comma A ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎ.
ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 = 2 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. 2, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಇದನ್ನು 10 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 = 10 ಕರೆಕ್ಟ್. 10, 10 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 13/4 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 13/4 = 13/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 13/4, 13/4 ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎ, ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore, R is reflexive. R is reflexive. ಈಗ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 2, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. ಎ ಅಂದರೆ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಬಿ ಅಂದರೆ 3. ಸಿನ್ಸ್ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3, 2, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಟ್ 3, 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎ, ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಿಗೆ ಬಿ, ಎ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ನು ಕೂಡ, ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. 3 ಈಸ್ ನೈದರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ನಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. Therefore, this is the reason why relation is not symmetric. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 9, 11 belongs to relation R. But 11, 9 does not belongs to R. Because 9 is less than 11, but 11 is neither less than nor equal to 9. Therefore, R is not symmetric. ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿ, ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಬಿ, ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ, ಬಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3, 2, 3 ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇದೆ. -10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 51, -10, 51 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, if this implies b is less than a, b, a belongs to R. Suppose ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಅರ್ಥನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿ, ಎ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಅರ್ಥನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ, ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ.
ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎ ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಎಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ವಿ ನೋ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ಬಟ್ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದರೆ 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2. 4 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಬಟ್ 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4. 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, 10 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. 10 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ. ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ. Since B comma A, this means that the ordered pair B comma A does not belongs to R, implies B comma A does not belongs to R. Therefore, this is the reason why R is not symmetric. R is not symmetric. ಸೊ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. 2, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 3, 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ. 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ಬಟ್ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. therefore ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೋ ದಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಂದಿನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಕಾಮ ಎ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಆರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿನ ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡದೇನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್
ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3, 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಸರಿ ತಾನೆ? 2 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 3 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಗಿರೋ 100%. 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 15, ಸರಿ ತಾನೆ? 15 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಈಸ್ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿ ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎ ಸಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನೋಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ನಾನು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. Therefore, if A equal to B and B is less than C, no doubt A is less than C ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎ ಆಯಿತು, ಇದು ಬಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇಲ್ಲಿ, 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ 2, ಸಿ ಈಸ್ 5. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂದರೆ ಎಸ್. Therefore, if A is less than B and B equal to C, then A is less than C. If A is equal to B and B is less than C, ಆಗಲೂ ಕೂಡ A less than C ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ A less than B ಆಗಿದ್ದು B less than C ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ A less than C ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, A equal to B, B equal to C. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. A equal to B, 2 is equal to 2. ಸೊ ಇದು A, ಇದು B. B equal to C ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಇದು B, ಇದು C. ಹಾಗಾದರೆ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು B, B ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಆಗಿದ್ದಾಗ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ A, B ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ 4 ಕೇಸಸ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಕೇಸ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ, ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ರಿಲೇಷನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. therefore here we can say the relation R in R is a transitive. So thank you student for watching this video.